Okay, so online students, can you all hear me? Online students, can you all hear me? Can you see the screen shared? Okay. So anyone, those who joining today for the first session, there may be little confusing because you missed a few sessions. So you can just message to a number, admin number that I will be sharing you in between the session so that they will send the recordings of the previous classes. You can just go through that and if you have any questions, we can discuss in the next class also. Okay. So in the last sessions, we have discussed about the full codes, and also we have discussed about what is Java and why we have choose the Java programming language, and about all the things that you're going to get trained in the complete sessions we discussed. Modules, Java from the backend, core, advanced frameworks. In the front end, you will learn HTML, CSS, JavaScript, and React.js. And also we have seen like what is a programming language, what are the features of Java, and different types of applications that you are going to develop using Java programming language, and also the application and its layers. And we have additionally told you that you will get the video recording of each and every class, and it will be available and accessible for 2 years. And along with the full stack of Java, you will also get free DevOps, manual testing, and Power BI workshop from now. And you will also have additional HR, aptitude, and communication skill classes, and all these facilities you will get. Okay, so these are the things. I told everyone to install JDK and check whether it is working fine or not. Okay, I have shown you the procedure of installing and how to write our first Java program, and I explained each and every term of the code also. What is the class name, public, static, void, main, and everything. So anyone is having any doubts or questions, you can let me know. Abhinav and Sai Kiran, did you execute the code? Nagalakshmi, Nikhil, Shrikant, you missed today is your first session, I guess. Sri Chandana, Sirisha, anyone new students? Is there any new one joined today? Can you please let me know? Oh, you got the error. If you are doing in the same package, you will not get the error like that. Okay, anyway, today I will tell you with the Eclipse so that you can see. What about others? Did anyone got the output? Okay. So today I will tell the same example how to work with Eclipse. So Eclipse తో ఎలా వర్క్ చేయాలో ఒక ఐడి. సో ఇప్పుడు మనం ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి నోట్ ప్యాడ్ ద్వారా చేయొచ్చు. ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి డిఫరెంట్ ఐడిఈస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. వీ హ్యావ్ సో మెనీ ఐడిఈస్. సో వాట్ ఆర్ దోస్ ఐడిఈస్ వీ హ్యావ్ ఈస్ లైక్ వీ హ్యావ్ Eclipse IDE, and then we also have NetBeans IDE and also IntelliJ IDE. Like this, we have so many IDEs available in market. So these are all available for us to easily execute our Java code. ఇప్పుడు మనం నోట్ ప్యాడ్ లో రాస్తే మనకి ఎర్రర్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ చేశాక కంపైల్ చేశాకే తెలుస్తున్నాయి, అవునా? కానీ ఈ ఐడిఈస్ లో టైప్ చేస్తే మనం టైప్ చేయగానే మనకి అట్ దట్ పాయింట్ ఎర్రర్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి, సో దట్ మనం ఈజీగా రెక్టిఫై చేయొచ్చు. అండ్ మనకి సజెషన్స్ అనేవి కూడా చాలా ఈజీగా
కానీ అవైలబుల్గా ఉంటాయి. సో వీ కెన్ ఈజీలీ రెక్టిఫై అండ్ కోడ్ కూడా రాయడం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఎక్లిప్స్లో అండ్ నెట్ బీన్స్ ఆర్ ఇంటెలిజే వాట్ ఎవర్. సో ఇక్కడ నేను ఎక్లిప్స్ ఐడిఈలో మీకు చెప్తాను. సో హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు గో టు ద గూగుల్ క్రోమ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు డౌన్లోడ్ ద ఎక్లిప్స్. ఓకే. Okay, you have done on online compiler. Okay, fine, no problem. Anyway, you have executed it, no? Okay. So all of you, I think you can see the screen. You can go to the Google Chrome and here in the Google, you can just type here Eclipse download. You can type. And in the Eclipse downloads, you can just select this, whatever is available. And here you can just click on the download option and it will be downloaded. If you are using any other OS, you can download it. Otherwise, you can download for this version Eclipse. When you click on the download, it will be, since I have already done, I'm not doing it. You can just click on the download option and it will automatically come into the downloads folder, that is Eclipse. And you can just double click on this. Okay. So when you double click on this, you can see the Eclipse installation. Already it is installed, but first few steps I will be showing you how you have to do. Everyone, can you see the screen? Eclipse IDE for Java, Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers. Me kuda ila download chesaki option ostundi. Eclipse IDE for Enterprise Java and Web. సో C++కా ఇట్లా మనకి డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ అంటే ఎక్లిప్స్ ఐడిఈ ఫర్ ఎంటర్ప్రైజ్ జావా అండ్ వెబ్ డెవలపర్స్. యాజ్ ఆఫ్ నో మనకి జస్ట్ జావా సరిపోతుంది, ఎందుకంటే వీఆర్ డూయింగ్ కోర్ ఓన్లీ. కానీ నెక్స్ట్ మీరు అడ్వాన్స్ లెవెల్కి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ మీకు ఎంటర్ప్రైజ్ జావా అండ్ వెబ్ అప్లికేషన్ కోసం కావాలి. సో మళ్ళీ ఇంకొక ఎక్లిప్స్ ఇన్స్టాల్ చేసే బదులు మీరు ఇది కనుక సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ అంటే మీకు you can work both core as well as advanced Java. రెండు వర్క్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇన్స్టాల్ దిస్. అందుకని ఈ స్టెప్ వరకు చూపించాను. ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్ బికాస్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్డ్, బట్ యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్. సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి. యూ హ్యావ్ టు గో టు ద గూగుల్ అండ్ ఇన్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు టైప్ ఎక్లిప్స్ డౌన్లోడ్. And when you type Eclipse download, you will get this option. Click on the download. It will download after few minutes. Once it gets downloaded, you can just double click on this Eclipse according to your operating system. Once you double click on it, it will ask you, the installer will ask you either you want for core Java or for advanced. So you have to always select for Eclipse IDE for enterprise Java and web developers. Okay, ade select chesukovali. And then once you select this, you will be getting the option of install. ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు మీకు డెస్క్టాప్ షార్ట్ కట్ కావాలని అడుగుతుంది. లెట్ ఇట్ బి, ఎందుకంటే మనం పద్దాక సర్చ్ చేసుకుంటే డెస్క్టాప్ మీద జస్ట్ ఒక ఐకాన్ ఉంటుంది ఇట్లాగా మీకు. సో ఐకాన్ని డబుల్ క్లిక్ చేస్తే మనం జావా ప్రోగ్రామ్స్ అందులో టైప్ చేసి వర్క్ చేయొచ్చు. సో యూ జస్ట్ కీప్ దట్ అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్టాల్. ఓకే, కొంచెం డౌన్లోడ్ ఇన్స్టాల్కి కొంచెం టైం పడుతుంది, ఎందుకంటే మనం నోట్ ప్యాడ్లో రాసినప్పుడు పాత్ అనేది మనం సెట్ చేసుకుంటున్నాం, కానీ ఇక్కడ అవసరం లేదు. ఆటోమేటిక్గా జావా మన సిస్టంలో ఉంటే కాన్ఫిగర్ అయిపోతుంది. అందుకని చెప్పి మనకు కొంచెం టైం పడుతుంది. ఓకే, సో డూ దీస్ స్టెప్స్ ఎవ్రీ వన్. సో వన్స్ ఇట్ గెట్స్ ఇన్స్టాల్డ్, మీరు జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ చేసి మీరు ఇప్పుడు మన నోట్ ప్యాడ్లో మన ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ఎక్కడ సేవ్ చేసాం, ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి సేవ్ చేసాం కదా. ఎక్కడ, ఇన్ మై కంప్యూటర్ సి డ్రైవ్, ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ సేవ్డ్ అండర్ లైక్ జావా 17. అవునా, ఇందులో ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను. సో ఇదే ఫోల్డర్ యూస్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఇంకొక కొత్త ఫోల్డర్, అంటే మనం క్రియేట్ చేసే జావా ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని మన సిస్టంలో ఒక లొకేషన్లో సేవ్ అవ్వాలి కదా, ఆ పాత్ ఇవ్వాలి. మీకు బై డిఫాల్ట్ ఒక లొకేషన్ వచ్చి ఎక్లిప్స్ వర్క్ స్పేస్ అని చూపిస్తుంది ఇట్లాగా.
You will be shown like this. మీ నేమ్ బై డిఫాల్ట్ సిఈ లిఖిత అని వచ్చినట్టు మీ నేమ్ వచ్చి ఎక్లిప్స్ వర్క్ స్పేస్ అంటుంది. సో మీరు ఇది చూస్ చేసుకోవచ్చు, లేదా యూ కెన్ జస్ట్ సెలెక్ట్ హియర్. సిలో జావా 17 డైరెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను. సో ఐ విల్ ఓపెన్ ద సేమ్ పాత్. సో నౌ సి కాలన్ జావా 17 అని చెప్పి ఐ విల్ క్లిక్ లాంచ్. అంటే ఆల్రెడీ అక్కడ క్రియేట్ చేసిన పాత్లో జావా 17 అనే ఫోల్డర్ ఉంది కదా ఆల్రెడీ. సో ఆ ఫోల్డర్ ఎక్లిప్స్తో ఓపెన్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో వెన్ ఇట్ గెట్స్ ఓపెన్ యూ విల్ బీ గెటింగ్ లైక్ దిస్. సో ఇది ఓపెన్ న్యూ ఎక్లిప్స్ స్క్రీన్ ఇలా కనిపిస్తుంది మీకు. ఫైన్, నౌ ఆల్ ఆఫ్ యూ జస్ట్ ఇది రివ్యూ, మనకి శాంప్ ఎట్లా రాయాలి ఏంటి, కొత్త ప్రాజెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలని వెల్కమ్ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ గో త్రూ ఇట్ అండ్ నో అబౌట్ ద ఎక్లిప్స్. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ క్లోజింగ్ ద వెల్కమ్ స్క్రీన్. ఇప్పుడు ఇందులో అసలు మనం జావా ప్రోగ్రామ్ ఎట్లా రాసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సో యూ హ్యావ్ టు గో టు ద ఫైల్, న్యూ. ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ జావా ప్రాజెక్ట్ అని ఒక్కోసారి చూపిస్తుంది, కానీ మనం ఎంటర్ప్రైజ్ అడ్వాన్స్ జావాకి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి చూపించట్లేదు. సో యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ప్రాజెక్ట్. ఇదంతా ఫస్ట్ టైం కొంచెం ప్రాసెస్గా ఉంటుంది, తర్వాత నుంచి మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ప్రాజెక్ట్. ఏ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం మనం? జావా. ఇప్పుడు రాసే ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ఏంటి? జావా. సో యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ జావా ప్రాజెక్ట్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద ప్రాజెక్ట్ నేమ్. సో నేను జస్ట్ కోర్ మీద రాస్తున్నాను కాబట్టి కోర్ అని ఇస్తున్నాను ఊరికే. అండ్ దెన్ మన సిస్టంలో ఉన్న జావా వర్షన్ ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది, సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉంటే. అందుకే ఫస్ట్ జేడీకే ఇన్స్టాల్ చేసి తర్వాత ఎక్లిప్స్ ఇన్స్టాల్ చేయండి. సో ఆటోమేటిక్ కాన్ఫిగర్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్. సో ఇక్కడ ఒకటి అడుగుతుంది, ఏంటి మీరు అడ్వాన్స్ జావా కోసం ఇన్స్టాల్ చేశారు బట్ యు ఆర్ ఓపెనింగ్ జావా ప్రాజెక్ట్. సో డూ యూ వాంట్ టు ఓపెన్ ఇన్ జావా పర్స్పెక్టివ్? ఎస్, ప్రస్తుతానికి మనకి జావా పర్స్పెక్టివ్. కోర్ జావా అయిపోయిన తర్వాత సేమ్ ఎక్లిప్స్ ని మనం ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్లో ఓపెన్ చేద్దాం అంతే. వేరే ఏం ఇన్స్టాల్ అడ్వాన్స్ లెవెల్కి ఎక్లిప్స్ అనేది సరిపోతుంది. త్రూ అవుట్ స్ప్రింగ్ వరకు కూడా మనం సేమ్ ఎక్లిప్స్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ ఓపెన్ పర్స్పెక్టివ్. ఎస్, సో ఇట్లానే మీకు అడుగుతుంది. సో నౌ యూ కెన్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ అండ్ దెన్ ఎక్స్పాండ్ ఎస్ఆర్సి. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ హియర్. ఇక్కడ మనం ప్రోగ్రామ్ రాయాలన్నమాట. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ క్లిక్ ఆన్ ఎస్ఆర్సి. ఇప్పుడు ఇట్లా కోర్ అని క్రియేట్ చేసిన దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసి యూ హ్యావ్ టు రైట్ క్లిక్ ఆన్ ఎస్ఆర్సి అండ్ సే న్యూ అండ్ దెన్ వాట్? క్లాస్. మనం జావాలో క్లాస్లోనే కదా రాసేది. అండ్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ క్లాస్ నేమ్. ఇక్కడ చూస్తే మీకు పబ్లిక్లో ఆటోమేటిక్గా ఏం సెలెక్ట్ అయ్యి ఉంది? పబ్లిక్. సో క్లాస్ నేమ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ లైక్ hello just. And then public static void main. I'm selecting this public static void main and click on what? Finish. So now we will just click on what? Finish. So now you're going to get the program. See, this is what. అదే మనం నోట్ ప్యాడ్లో అయితే ఏం చేయాలి? మనం ఇదంతా రాయాలి, మెయిన్ మెథడ్ మొత్తం రాయాలి. కానీ ఎక్లిప్స్లో మనకి కోడ్ అంతా చాలా వరకు మొత్తం స్ట్రక్చర్ వచ్చేస్తుంది. మనం రాయాల్సింది ఏంటి? మినిమం జస్ట్ లాజికల్ పార్ట్. ఇప్పుడు మనం ప్రింట్ చేయాలి అవుట్పుట్ని. సో కొన్ని షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయి. లేదు, సిస్టమ్ SYSTEM సిస్టమ్. సిస్టమ్ అనేది క్లాస్ కదా, అందుకని ఎస్ ఎప్పుడు క్యాపిటల్ ఉండాలి. సిస్టమ్ డాట్ అనగానే మీకు సజెషన్స్ చూపిస్తుంది. అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ అన్నప్పుడు మీరు ఈ ప్రింట్ ఎల్ఎన్లో ఏదైతే రాస్తారో అది యాజ్ ఇట్ ఈస్ స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, లాస్ట్ సెషన్ విన్న వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది. సిస్టమ్ అనేది క్లాస్, అవుట్ అనేది ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్, ప్రింట్ ఎల్ఎన్ అనేది మెథడ్. సో ఇక్కడ మనం ప్రింట్ చేయొచ్చు లైక్ వెల్కమ్ టు జావా అని చెప్పి ప్రింట్ చేయొచ్చు. అండ్ దెన్ system.out.println. దీనికి షార్ట్ కట్ ఏంటి? ఇది కూడా టైప్ చేయకుండా ఉండాలి అంటే మీకు చెప్తున్నాను చూడండి. మామూలు లెటర్స్ SYSO టైప్ చేసి కంట్రోల్ స్పేస్ బార్ కలిపి ప్రెస్ చేయండి. ఆటోమేటిక్ ఏమొస్తుంది? system.out.println. అండ్ ఇక్కడ ఓకే, మై నేమ్ ఈజ్ లిఖిత. Again system.out.println and again I'm writing here
I am Java full stack trainer. So like this you can write. ఓకే, సో ఇట్లా మీరు ఎన్ని లైన్స్ అయినా రాసి ప్రింట్ చేయొచ్చు ఎక్లిప్స్లో. దెన్ ఒకసారి టైప్ చేశాక మీరు కంపైల్ రన్ చేయడానికి నోట్ ప్యాడ్లో జావాసి ఫైల్ నేమ్ డాట్ జావా అండ్ జావా ఫైల్ నేమ్ అని ఇచ్చాం. కానీ ఇక్కడ అదంతా అవసరం లేదు. యూ హ్యావ్ ఏ బటన్, ఇక్కడ రన్ అనే ఆప్షన్ ఉంది, కంట్రోల్ F11 షార్ట్ కట్ కి. యూ కెన్ ఎయిదర్ ప్రెస్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ఇట్ ఆర్ మీరు ఇక్కడ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ సింబల్, రన్ సింబల్. ఇది క్లిక్ చేసినా కానీ ఇట్ విల్ రన్. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ ద అవుట్పుట్ హియర్ లైక్ వెల్కమ్ టు జావా, మై నేమ్ ఈజ్ లిఖిత, ఐ ఆమ్ జావా ఫుల్ స్టాక్ ట్రైనర్. ప్రింట్ అయిందా లేదా? సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ ప్రింట్స్ ఎక్లిప్స్లో. ఇంత సింపుల్ అనమాట. ఓకే, సో ప్రాసెస్ అంతా కూడా మీకు నేను మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను. ఎవరికన్నా కన్ఫ్యూజ్గా ఉండుంటే ఒకసారి రికార్డింగ్స్ పంపిస్తారు కాబట్టి ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో అయినా కొంచెం వినండి, వింటే మీకు ప్రాసెస్ అర్థమైపోతుంది. ఓకే, సో ఒక్కసారి ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే చాలు. మీరు మల్టిపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఈ ప్యాకేజ్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి న్యూ క్లాస్ అంటమే. ప్రతిసారి ఇట్లాగా ఫైల్ న్యూ జావా ప్రాజెక్ట్ ఇవంతా అవసరం లేదు. మనం జస్ట్ ఈ ప్యాకేజ్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి రాయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, కావాలంటే ప్యాకేజ్ నేమ్ కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ప్రింట్, ఇంకొకటి ఏంటి println. సో ప్రింట్ అంటే ఏంటంటే మనం రాసిన తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్కి రాదు, సేమ్ లైన్లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను 3 స్టేట్మెంట్స్కి కూడా ln అనేది తీసేసాను అండ్ దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రన్. సో నౌ యూ కెన్ సీ ఆల్ ద అవుట్పుట్ కేమ్ ఇన్ ద సేమ్ లైన్. వెల్కమ్ టు జావా, మై నేమ్ ఈజ్ లిఖిత, ఐఎమ్ జావా ఫుల్ స్టాక్ ట్రైనర్. ఇంత స్పేస్ కూడా లేదు, అవునా? ఇట్ కేమ్ ఆటోమేటికలీ ఇన్ ద సేమ్ లైన్, ఎందుకంటే ln లేదు కాబట్టి. ln స్టాండ్స్ ఫర్ వాట్? న్యూ లైన్. ln మీన్స్ వాట్? న్యూ లైన్. ఓకే, ఇప్పుడు మ్యామ్ కొంచెం స్పేస్ కావాలి అంటే యూ కెన్ గివ్ హియర్ లిటిల్ స్పేస్ సో దట్ ఇట్ ప్రింట్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద స్క్రీన్. అలా కాకుండా మీకు ట్యాబ్ స్పేస్ కావాలనుకుంది, యూ హ్యావ్ టు గివ్ హియర్ /t. ఏమి ఇవ్వాలి? /t. /t స్టాండ్స్ ఫర్ ట్యాబ్ స్పేస్. దీన్ని మనం ఎస్కేప్ సీక్వెన్స్ అంటాం. సో ఇప్పుడు అవుట్పుట్ చూడండి, మళ్ళీ రన్ చేస్తున్నాను. మీరు ఏ మోడిఫికేషన్ చేసినా కానీ మళ్ళీ సేవ్ చేయండి. ఇప్పుడు స్పేస్ వచ్చిందా? ఒక ట్యాబ్ స్పేస్, వెల్కమ్ టు జావా, మై నేమ్ ఈజ్ లిఖిత, ఐ ఆమ్ జావా ఫుల్ స్టాక్ ట్రైనర్. సో /t అనేది ట్యాబ్ స్పేస్ కోసం అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ వి రైట్ ద కోడ్. సో ఇన్ దిస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ మెన్షన్ హియర్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద కోడ్ అండ్ సేవ్ దిస్. ముందే మనం సేవ్ చేసేస్తున్నాం కాబట్టి జావా క్లాస్ అనే తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఫైల్ నేమ్ డాట్ జావా అట్లా ఇవ్వక్కర్లేదు. ఏ క్లాస్లో అయితే మెయిన్ మెథడ్ ఉంటుందో ఆ క్లాస్ నేమ్ ఇస్తే సరిపోతుంది. సో సేవ్ చేసిన తర్వాత, సో ప్రింట్కి printlnకి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ప్రింట్ మీన్స్ సేమ్ లైన్ అండ్ println అంటే ఇట్ ప్రింట్స్ ఇన్ వాట్? న్యూ లైన్. ఓకే, దట్ ది మెయిన్ డిఫరెన్స్. ఓకే, అండ్ వీ కెన్ యూస్ /t. ఎందుకోసం యూస్ చేస్తాం మనం? ట్యాబ్ స్పేస్. అండ్ అలాగే /n అంటే మనం ఒక్కొక్కసారి ఒకే లైన్లో రాస్తూ న్యూ లైన్స్లోకి రావాలి అంటే కనుక ఇట్ ఈస్ యూస్డ్. న్యూ లైన్కి ఏమి యూస్ చేస్తాం? /n. అంటే ఇక్కడ నేను ఐ ఆమ్ జావా ఫుల్ స్టాక్ ట్రైనర్, ఇక్కడ మళ్ళీ /n అని ఇవ్వచ్చు. ఇచ్చిన తర్వాత ఐ విల్ టేక్ SQL క్లాస్ ఆల్సో అని రాశాను అనుకుందాం. ఓకే, సేవ్ దిస్. ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చాను నేను? /n. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సేవ్ దిస్ అండ్ దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రన్ నౌ. సో లెట్ us run. See here, if you see the output, ఎవ్రీథింగ్ కేమ్ ఇన్ సేమ్ లైన్. బట్ దాని తర్వాత ఐ విల్ టేక్ SQL క్లాస్ ఏ లైన్లో వచ్చింది? న్యూ లైన్లో. ఎందుకని? మనం /n ఇచ్చాం కదా ఇన్ బిట్వీన్. సో మనం println కాకుండా మొత్తం రాసి మధ్యలో మనకి స్పేస్ కావాలన్నా న్యూ లైన్లోకి రావాలన్నా మనం ఏం యూజ్ చేయొచ్చు?
/n. /n stands for what? New line. Understood, everyone? So this is the class name and this is the main method and this is how you have to print. Understood, everyone? Online students, is it clear, everyone? Shrikant, Sri Chandana, Sirisha, Nagalakshmi. Okay. Yes, Everyone, you can just unmute and tell me, or you can message or show thumbs up symbol so that I can understand. సో అందరూ రేపటి సెషన్కి ఎక్లిప్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో ఎవరు ఆఫ్లైన్ వీలైన వాళ్ళు ఆఫ్లైన్కి రండి. ఎందుకంటే ఎవరైనా ఇన్స్టాల్ చేసుకోలేకపోతే నేను హెల్ప్ చేస్తాను. ఓకే. సో కమింగ్ క్లాసెస్లో మీకు చాలా అసైన్మెంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సో నేను డైలీ అసైన్మెంట్స్ ఇస్తాను. సో హోల్ డే ఉండి మీరు ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ మేబీ బై ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ మంత్ ఆర్ నెక్స్ట్ SQL కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మీకు లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంటాయి ప్రాక్టీస్ చేయడానికి. సో 1 full డే అనేది సరిపోదు కూడా. సో ఎవ్రీవన్ ట్రై టు కమ్ ఆఫ్లైన్. రాగలిగిన వాళ్ళందరూ ఆఫ్లైన్కి రండి ఖచ్చితంగా. సో ప్యాకేజ్ నేము కోరే ఇవ్వాలని లేదు, జస్ట్ నార్మల్గా ఇచ్చాం. ఇక్కడ మనం ప్రాజెక్ట్ నేము కోర్ ఇచ్చాం కదా, బై డిఫాల్ట్ ప్యాకేజ్ కోర్ అని తీసుకుంది. ప్యాకేజ్ కోర్ అంటే అదొక ఫోల్డర్ అనమాట, అంతే. ఇప్పుడు మనం జావా 17లో కోర్ అనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయ్యి ఇందులో మన ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ సేవ్ అవుతున్నాయి, అంతే. ఇదొక ప్యాకేజ్ అనమాట. ఓకే. సో అంతే, అదొక నేమ్ సబ్ ఫోల్డర్ లాగా. మనం ఇప్పుడు ఒక ఫోల్డర్లో ఇంకో ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా, అట్లా. కోర్ అనేది మెయిన్ ఫోల్డర్, అందులో ఇంకొక ఫోల్డర్. కావాలంటే ఇంకొక నేమ్ ఇవ్వచ్చు దీనికి. యూ కెన్ రీనేమ్ ఆర్ క్రియేట్ ఏ న్యూ ఫోల్డర్. ఇప్పుడు నేను SRC మీద రైట్ క్లిక్ చేసి న్యూ క్లాస్ అంటున్నాను, కానీ ఇక్కడ ప్యాకేజ్ చేంజ్ చేస్తాను. ఈ ప్యాకేజ్లో వద్దు మనకి, అంటే వేరే ఫోల్డర్లో సేవ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీరు ల్యాప్టాప్లో సాంగ్స్, మూవీస్ స్టోర్ చేసుకుంటారు కదా, ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ఫోల్డర్లో చేస్తారు, అన్నీ ఒక చోటే పెట్టరు కదా. ఫొటోస్ ఉంటాయి, ఏదన్నా ఫంక్షన్ ఫొటోస్, మ్యారేజ్ ఫొటోస్, ఇట్లా డిఫరెంట్స్ ఉంటాయి. అన్నీ ఒక దానిలో పెట్టారు కదా, దేనికి దానికి సపరేట్గా మనం మెయింటైన్ చేసుకుంటాం. సో అట్లాగే ఇప్పుడు నెక్స్ట్లో మనం కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ అనే టాపిక్ గురించి నేర్చుకుంటున్నాం. ప్యాకేజ్ నేమ్ అని ఏమి ఇస్తాను? కంట్రోల్. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్కి నేమ్ మేబీ ఇఫ్ అనే నేమ్ ఇస్తున్నాను, మెయిన్ మెథడ్, ఫినిష్ అంటున్నాను. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? కంట్రోల్ అనేది ఒక ప్యాకేజ్, కోర్ అనేది ఒక ప్యాకేజ్. సో ప్యాకేజ్ అంటే జస్ట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ క్లాసెస్, ఇంటర్ఫేసెస్ అన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. మనం క్రియేట్ చేసేది ఇది. ప్రీ డిఫైన్ జావాలో చాలా ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి, విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దట్. బట్ దీస్ ఆర్ లైక్ వాట్ వీఆర్ క్రియేటింగ్, అంటే ఒక ఫోల్డర్లో ఇంకో ఫోల్డర్ లాగా. సో ఇప్పుడు ప్యాకేజ్ ఏమని ఉంది ఇక్కడ? కంట్రోల్. అంటే ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసే ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కంట్రోల్ అనే ఫోల్డర్లో సేవ్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. టెక్నికల్గా దాన్ని మనం ప్యాకేజ్ అంటాం. ఇప్పుడు చూస్తే మీరు జావా 17లో కోర్ అనే ప్రాజెక్ట్, మెయిన్ ప్రాజెక్ట్. సో ఇందులో మనకి డిఫరెంట్ కంట్రోల్ అనే ఒక సబ్ ఫోల్డర్ ఉంది, అండ్ అలాగే కోర్ అనే ఒక సబ్ ఫోల్డర్ ఉంది. అంటే జస్ట్ ఒక ఫోల్డర్ నేమ్స్ అన్నమాట. ఓకే. సో ఈజ్ ఇట్ క్లియర్, నాగలక్ష్మి? ఓకే. సో ఇట్లా మనం సేవ్ చేసుకుంటాం. ఓకే. సో రాసి ప్రోగ్రామ్స్ని రన్ చేస్తాం. సో ఎట్లా ఇవి రన్ అవుతున్నాయి మ్యామ్? JDK ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు మనకి బై డిఫాల్ట్ కొన్ని ప్యాకేజెస్ అన్నీ వస్తున్నాయి, కానీ ఇక్కడ మనం ఏదన్నా జావావి యూస్ చేసుకుంటున్నాం అంటే అది ఏ ప్యాకేజ్లో ఉందో ఆ ప్యాకేజెస్ని మనం ఖచ్చితంగా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాల్సిందే. వీ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్. అంటే ఇప్పుడు system.out.println అంటే ప్రింట్ అవ్వాలి స్క్రీన్ మీద అని ఒక డెఫినిషన్ ఉంది. కానీ ఆ ప్రింట్ అవ్వాలి అన్న డెఫినిషన్ ఒక జావా ప్యాకేజ్లో డిఫైన్ అయ్యి ఉంది. ఆ ప్యాకేజ్ ఇంపోర్ట్ చేసుకొని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేం జనరల్గా. ఓకే. ఇట్లా మనకి చాలా ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి ప్రీ డిఫైన్డ్గా. ఆ ప్యాకేజ్ యూస్ చేస్తేనే అందులో ఉన్న ఫంక్షన్స్ని మనం యూస్ చేసుకోగలం. వేరియబుల్స్ అయినా, ఫంక్షన్స్ అయినా, మెథడ్స్ అనండి, ఏవైనా కానీ. కానీ కొన్ని క్లాసెస్ మీరు చూస్తే గనక ఈ ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్లో ఈ system.out.println కానీ, స్టాటిక్ కానీ, ఇవేవి కూడా నేను ఇది మనం క్రియేట్ చేసిన ఒక ఫోల్డర్ నేమ్,
ఇక్కడ ఏమీ ఇంపోర్ట్ చేసుకోలేదుగా మనం, అయినా వర్క్ అవుతుంది. ఎందుకు అంటే జావా హ్యాస్ ఏ డిఫాల్ట్ ప్యాకేజ్. జావా హ్యాస్ వాట్? డిఫాల్ట్ ప్యాకేజ్. సో ఏంటా డిఫాల్ట్ ప్యాకేజ్? లాంగ్ ప్యాకేజ్. ఏంటది? లాంగ్. సో ఈ ప్యాకేజ్ మనం ఎప్పుడైతే జావాని సేవ్ చేసేస్తున్నామో ఆటోమేటిక్గా ఇంపోర్ట్ అయిపోతుంది. సో ఎట్లా యాక్చువల్గా ఒకవేళ రాస్తే ఏమని రాయాలి? ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ లాంగ్ డాట్ స్టార్. ఇది ఇంపోర్ట్. ప్రీ డిఫైన్డ్ ప్యాకేజెస్ కానీ ఏదన్నా యూజర్ డిఫైన్ ఏదన్నా మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ప్యాకేజ్ అంటే ఎట్లా రాయాలి? ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ ప్యాకేజ్ నేమ్ డాట్ స్టార్. కానీ ఇది ఇంపోర్ట్ చేయకుండానే మనకి ప్రోగ్రామ్ వర్క్ అవుతుంది. ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇంపోర్టెడ్ ఆటోమేటికల్లీ. ద అబౌవ్ ప్యాకేజ్ ఈస్ ఇంపోర్టెడ్ ఆటోమేటికల్లీ. ఆటోమేటిక్గా ఇంపోర్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ ఈస్. అందుకనే ఈ లాంగ్ ప్యాకేజ్లో డిఫైన్ అయి ఉన్నాయి. ఈ సిస్టమ్ క్లాస్ అవ్వనివ్వండి, ఈ పబ్లిక్ స్టాటిక్ ఇవన్నీ కూడా ఏ ప్యాకేజ్లో ఉన్నాయి? లాంగ్లో. అందుకనే మనం ఇక్కడ రాయకపోయినా వర్క్ అవుతుంది. చూడండి, మామూలుగా అయితే ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ లాంగ్ డాట్ స్టార్ అని ఇస్తున్నాం. కావాలంటే యూ హ్యావ్ టు రైట్ లాట్ సిస్టమ్, ఇట్లా మనం మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఓకే, దెన్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఇట్. లేదు అంటే మనకి చాలా యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి యూ కెన్ ఆల్సో గివ్ వాట్? స్టార్. కానీ ఇది అవసరం లేదు. ఇట్ ఈస్ ఇంపోర్టెడ్ వాట్? ఆటోమేటికల్లీ. దిస్ ఈజ్ అ డిఫాల్ట్. దెర్ ఈస్ ఎ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. వాట్ ఈజ్ అ డిఫాల్ట్ ప్యాకేజ్ ఆఫ్ జావా అంటే లాంగ్ ప్యాకేజ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇంపోర్టెడ్ ఆటోమేటికల్లీ అని చెప్పచ్చు. ఓకేనా, అర్థమవుతుందా? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ ఏబుల్ టు వర్క్ విత్ అవర్ జావా ప్రోగ్రామ్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? Online students, I'm going to share the example what I wrote here. You can just check with this example. I'm going to share for everyone. ఒకసారి చూడొచ్చు అందరూ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్. అండ్ మీరు ప్రోగ్రాంలో చూసుంటే నేను డబల్ స్లాష్ ఇస్తున్నాను, రాస్తున్నాను. అవుట్పుట్లో మీరు అది చూస్తున్నారా? ఇట్ ఈస్ ఇంపోర్టెడ్ ఆటోమేటికల్లీ అని కానీ, జావా డాట్ లాంగ్ డాట్ స్టార్ అని కానీ, ఎల్ఎన్ అంటే న్యూ లైన్ అని కానీ ఏమీ ప్రింట్ అవ్వట్లేదు. ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ వాట్? కమెంట్స్. సో ఇన్ జావా వీ కెన్ రైట్ డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ కమెంట్స్. థ్యాంక్ యూ. సో ఇన్ జావా వీ కెన్ రైట్ కమెంట్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. ఫస్ట్ వే ఏంటంటే సింగిల్ లైన్ కమెంట్. ఏంటది? సింగిల్ లైన్ కమెంట్. సో సింగిల్ లైన్ కమెంట్ అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడైనా ఒక లైన్లో కమెంట్ ఉంది. కమెంట్స్ అనేవి ఏంటంటే మనకు అర్థం చేసుకుంటాకి తప్ప అవి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి అవుట్పుట్ ప్రింట్ అవ్వవు. సో డబల్ స్లాష్ అనేది సింగిల్ లైన్ కమెంట్ అనమాట. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ హ్యావ్ లైక్ మల్టిపుల్ లైన్ కమెంట్స్ ఆర్ మల్టీ లైన్ కమెంట్స్. అంటే ఏదన్నా ఒక కమెంట్ మోర్ దాన్ వన్ లైన్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం మనం? మల్టీ లైన్ కమెంట్స్ అంటాం. సో వెన్ యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ లైన్స్ యూ విల్ గివ్ లైక్ దిస్ స్లాష్ స్టార్ స్టార్ స్లాష్. ఈ మధ్యలో రాసిందంతా కూడా వాట్ ఎవర్ యూ రైట్, జావా ఈజ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ లాంగ్వేజ్, ఇట్లా మీరు ఏది రాసినా కానీ ఇట్ విల్ బి ఆటోమేటికల్లీ ప్రింటెడ్. నాట్ వాట్, అదేమీ ప్రింట్ అవ్వదు. ఇట్ విల్ బి జస్ట్ ఫర్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్. ఆటోమేటిక్గా హైడ్ అయిపోతుంది. ఇట్ వోంట్ డిస్ప్లే ఆన్ ద స్క్రీన్. సింగిల్ లైన్ కమెంట్ కావాలంటే ఇది, మల్టీ లైన్ కమెంట్ కావాలంటే ఇట్లా మీరు ఇవ్వచ్చు. సో కోడ్లో కూడా మీరు చూడొచ్చు. కావాలంటే సపోజ్ ఇఫ్ ఐ రైట్ ఎనీథింగ్ ఇన్ స్లాష్ స్టార్ అండ్ స్టార్ స్లాష్, ఈ రెండింటి మధ్యలో మనం ఏది రాసినా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. అండ్
You save this and run. It won't be printed. మీరు అవుట్పుట్ చూస్తే కనుక నార్మల్గా ఇందాక వచ్చిన అవుట్పుట్టే కానీ అదేమీ ప్రింట్ అవ్వలేదు కదా. సో దీస్ ఆర్ ద కమెంట్స్. ఇవన్నీ కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి, ఎందుకంటే స్క్రాచ్ నుంచి ప్రతి స్మాల్ పాయింట్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ. ఓకే, సో దట్స్ వై ఐఎమ్ sharing. So you also can make a note. This is for single line comment and this is for what? Multiple line comments. Okay, just 1 minute. You can make a note of this. Okay, everyone. So this is how we write. So anyone have any questions till now? Did you understand the Eclipse installation and how to write the code? ఎవరికన్నా ఏమన్నా questions ఉంటే అడగచ్చు. Are you all following? If you have any questions, please let me know. Okay, so next we are going to discuss about the language basics. సో మనం ఇప్పటిదాకా జస్ట్ అసలు జావా కోడ్ అనేది, ఫస్ట్ జావా ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎట్లా రాయాలి అనేది చూసాం. ఓకే, సో కొన్ని బేసిక్ థింగ్స్ చూద్దాం బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద కంప్లీట్ కోడ్. సో వీ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ ఫ్యూ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ లైక్ కీవర్డ్స్, వేరియబుల్స్, or you can also tell like identifiers. Like this, you have few things. Okay, so first of all, what do you mean by a keyword? అసలు ఒక keyword అంటే ఏంటి? Okay, so keyword is nothing but which has some specific meaning. Which has what? Some specific meaning, and the meaning cannot be changed. The meaning cannot be changed. సో ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ అని ఉంది. ఓకే, సో మెయిన్ అనేది ఒక కీవర్డ్. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే వాటికి ఒక స్పెసిఫిక్ మీనింగ్ ఉందా, వాటిని మనం వేరే వేరియబుల్ కింద యూస్ చేయలేము. ఓకే, సో అట్లాంటి స్పెసిఫిక్ మీనింగ్ ఉన్న వాటిని కీవర్డ్స్ అంటాం. అలాగే వేరియబుల్స్ ఆర్ ఐడెంటిఫైయర్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఏంటంటే విచ్ కీప్స్ ఆన్ చేంజింగ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫిక్స్డ్ ఫర్ ఎనీథింగ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫిక్స్డ్. ఇప్పుడు జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే మీరు ఒక గ్రోసరీ షాప్కో ఏదైనా ఒక షాప్కి వెళ్తారు, ఒక బ్యాగ్ క్యారీ చేస్తారు. ఆ బ్యాగ్ అనేది ఒక వేరియబుల్ అనుకుందాం. అంటే ఏంటి, ఒకసారి ఆ బ్యాగ్లో మీరు ఫ్రూట్ స్టోర్ చేయొచ్చు, ఒకసారి మీరు ఆ బ్యాగ్లో వెజిటబుల్ స్టోర్ చేయొచ్చు, ఇట్లా మీరు డిఫరెంట్ థింగ్స్ స్టోర్ చేయొచ్చు. ప్రతిసారి సేమ్ థింగ్ స్టోర్ చేయరు, అవునా కాదా? సో అంటే కీప్స్ ఆన్ చేంజింగ్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఒక ప్రోగ్రాంలో ఏ అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాం అనుకుందాం. ఏలో ఒక ప్రోగ్రాంలో 12 అని స్టోర్ చేస్తాను, ఇంకో ప్రోగ్రాంలో ఏలో 90.889 అని స్టోర్ చేస్తాను, ఇంకొక ప్రోగ్రాంలో ఏలో ఒక లెటరో లేకపోతే ఒక నేమ్, నా నేమ్ స్టోర్ చేస్తాను. అంటే ఏంటి, ఏ అనేది వేరియబుల్, అదేమి నెంబర్కో క్యారెక్టర్కో డెసిమల్ పాయింట్స్కో ఫిక్స్ అవ్వట్లేదు. అది స్టోర్ చేసే డేటా మారుతూ ఉంటుందన్నమాట. సో దాన్ని ఏమంటాం మనం, వేరియబుల్ అంటాం. అదే కీవర్డ్ అంటే ఏంటి, సపోజ్ ఏదన్నా మెయిన్ కానీ, ఇప్పుడు మీకు ఒక డేటా టైప్స్ గురించి చెప్తాను. డేటా టైప్ అంటే ఏంటంటే మనం ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ డేటా ప్రోగ్రాంలో స్టోర్ చేద్దాం, వీటి గురించి డెప్త్గా డిస్కస్ చేద్దాం. యాజ్ ఆఫ్ నౌ జస్ట్ ఇంట్ అనే ఒక డేటా టైప్ ఉంది.
ఇందులో ఇంట్ ఏ అని తీసుకున్నాను అంటే ఈ ఏలో నేను నెంబర్స్ మాత్రమే స్టోర్ చేయగలను. ఇప్పుడు ఇంట్ అనేది ఒక కీవర్డ్, డేటా టైప్ అయినప్పటికీ మనం అది కీవర్డ్ కేటగిరీలో చెప్పొచ్చు. ఎందుకని ఇంట్లో ఇంట్ అనే తీసుకున్నాము అంటే నెంబర్స్ మాత్రమే స్టోర్ చేయగలం, అందులో క్యారెక్టరో డెసిమల్ వాల్యూ స్టోర్ చేయలేం. సో ఇంట్ కీవర్డ్, ఏ అనేది ఏంటి వేరియబుల్. ఎందుకంటే ఇంకో ప్రోగ్రాంలో నేను ఇంకొక డేటా స్టోర్ చేయొచ్చు, ఏలో క్యారెక్టరు స్ట్రింగో డెసిమల్ పాయింటో స్టోర్ చేయొచ్చు ఇట్లా. సో ఫిక్స్డ్గా ఉండే వాటిని మనం కీవర్డ్స్ అంటాం. ఒక స్పెసిఫిక్ మీనింగ్ ఉండి ఆ మీనింగ్ మారదు. ఇంకా మొబైల్ అంటే మొబైల్ ఫోనే, ల్యాప్టాప్ అంటే ల్యాప్టాపే, ల్యాప్టాప్ వచ్చి బ్యాగ్ అవ్వదు కదా అట్లా. సో స్పెసిఫిక్ మీనింగ్ ఉండి ఆ మీనింగ్ మారకపోతే కీవర్డ్స్ అంటాం. వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి, ఎప్పుడూ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి, ఫిక్స్డ్గా ఉండవన్నమాట. వాటిని మనం వేరియబుల్స్ ఆర్ ఐడెంటిఫైయర్స్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ టూ బేసిక్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్. ఓకే, అండ్ ఈ వేరియబుల్స్కి వచ్చేసరికి మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయన్నమాట. సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అంటే, ఇన్ ద వేరియబుల్స్ వీ విల్ హ్యావ్ లోకల్ వేరియబుల్స్. ఏంటది లోకల్. అండ్ యూ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ అండ్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్. జస్ట్ వీటి మీద మనం ఒక్కొక్క టాపిక్ మీద సపరేట్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాము. బట్ ఐ విల్ టెల్ వాట్ ఆర్ లోకల్, ఇన్స్టాన్స్ అండ్ దెన్ వాట్ స్టాటిక్. లోకల్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటంటే వెన్ ఎవర్ యూ డిక్లేర్ ఇన్సైడ్ ఏ మెథడ్. ఇన్సైడ్ ఏంటి మెథడ్ లోపల డిక్లేర్ చేసిన వాటిని ఏమంటాం మనం లోకల్ అంటాం. అండ్ దోస్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ అవుట్ సైడ్. నాట్ అవైలబుల్ అవుట్ సైడ్. ఇదివరకు ల్యాండ్ లైన్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి, ఎవరన్నా చూసారా ల్యాండ్ లైన్ మొబైల్స్? ఎనీవన్ ల్యాండ్ లైన్ ఫోన్ చూసుంటారు కదా, చూసారా అందరూ? ఎనీవన్? యా, ఎస్, డాక్యుమెంటేషన్ కమెంట్ కూడా ఉంది. జస్ట్ ఐ హ్యావ్ టోల్ యూ ఫ్యూ. కీప్ ఆన్ వెళ్ళేటప్పుడు మనం రిమైనింగ్ థింగ్స్ కూడా చూద్దాం. ఓకే శిరీష, సో ల్యాండ్ లైన్ ఫోన్స్ అందరూ చూసుంటారా కదా, జస్ట్ అసలు చూసే ఉండొచ్చు. సో మనకి ఇదివరకు మొబైల్స్ ఈ నెట్వర్క్ ఇంత 3G 4G 5G లేనప్పుడు లోకల్ ఎస్టీడీ కనెక్షన్ ఉండేది. లోకల్ కనెక్షన్ ఉంది అంటే యూ కెనాట్ కాల్ అవుట్ సైడ్ స్టేట్. ఎస్టీడీ వేరే, లోకల్ విత్ ఇన్ దట్ స్టేట్ మాత్రమే కాల్ చేయగలం. ఎస్టీడీ కాల్ చేయాలంటే మళ్ళీ దానికి ఒక పెద్ద ప్రాసెస్ ఉంటుంది. లోకల్ కనెక్షన్ ఉన్న వాళ్ళకి విత్ ఇన్ ద లోకల్ మాత్రమే కాల్ చేయగలరు. అదే మీకు ఎస్టీడీ కనెక్షన్ ఉందనుకోండి, యూ కెన్ కాల్ బోత్ లోకల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎస్టీడీ. ఇప్పుడు నేను ఎంటర్ప్రైజ్ జావా ఇన్స్టాల్ చేసుకోమంటున్నాను, ఎందుకని అందులో కోరు వర్క్ చేయొచ్చు, అడ్వాన్స్ వర్క్ చేయొచ్చు. అదే కోర్ జావా ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, అడ్వాన్స్ జావా వర్క్ చేయలేం కదా అట్లాగా. సో లోకల్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటంటే విత్ ఇన్ ద మెథడ్. అంటే ఏదన్నా ఒక మెథడ్ రాసినప్పుడు మెయిన్ మెథడే ఉందనుకుందాం, ఆ మెయిన్ మెథడ్ లోపల డిక్లేర్ చేశారంటే ఆ మెథడ్ లోపలే వర్క్ అవుతుంది, ఆ మెథడ్ బయటది అవైలబుల్గా ఉండదు. ఇక్కడ మీరు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 అన్నారు, అవుట్ ఆఫ్ ద కర్లీ బ్రేస్ వచ్చి ఏ ఎంత అంటే ఇట్ విల్ టెల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డిక్లేర్డ్. అదే ఇక్కడ ప్రింట్ చేయమన్నారు అనుకోండి, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ అని ఏ ఎంత అంటే ఎస్ ఇట్ విల్ ప్రింట్ 12. అర్థమవుతుందా? అదే ఏ ఇన్సైడ్ ద మెథడ్ అంటే ఇది ఒక మెథడ్ అనుకుందాం, ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్. అదే మీరు ఒక వేరియబుల్ బీన్ తీసుకొని 15 అని డిక్లేర్ చేశారు అనుకుందాం, ఒకవేళ బి ఇక్కడ ప్రింట్ చేసినా మీకు 15 అని ప్రింట్ అవుతుంది, అవుట్ సైడ్ ద బ్లాక్ ప్రింట్ చేసినా 15 అని ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఇట్లాంటి వేరియబుల్స్ ని మనం ఏమంటాం గ్లోబల్ అనొచ్చు, లేదా టెక్నికల్ గా ఏమనొచ్చు ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్. అంటే ఏ వేరియబుల్ అయితే ఇన్సైడ్ ద క్లాస్ కానీ అవుట్ సైడ్ ద మెథడ్ డిక్లేర్ చేసే వాటిని ఏమంటాం మనం ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్. ఓకే, సో డెఫినేషన్ కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాను చూడండి. వేరియబుల్స్ డిక్లేర్డ్ ఇన్సైడ్ క్లాస్ అండ్ అవుట్ సైడ్ వాట్ మెథడ్. మెథడ్ కి అవుట్ సైడ్ డిక్లేర్ చేసే వాటిని ఏమంటాం మనం ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ అంటాం. క్లాస్ లోపలే ఉంటాయి కానీ మెథడ్ కి బయట ఉంటాయి అన్నమాట, దాన్ని మనం ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ అంటాం.
ఓకే. సో స్టాటిక్ వేరియబుల్ అంటే మనం వేరియబుల్ ముందు స్టాటిక్ అని డిక్లేర్ చేస్తాం. దానికి ఒక స్పెషల్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంది, దట్ వీల్ డిస్కస్ లేటర్. ఓకే. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ మీరు లోకల్ కి ఇన్స్టాన్స్ కి డిఫరెన్స్ చూడండి. లోకల్ వేరియబుల్స్ ఆర్ సంథింగ్ విచ్ ఆర్ డిక్లేర్డ్ ఇన్సైడ్ ద మెథడ్ అండ్ దే ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ అవుట్ సైడ్. బట్ instance variables means those are the variables declared inside the class but outside the method. Okay. All of you, if you want, you can just make a note. Keywords ante specific meaning untundi. Okay, I will do one thing. I will share this information in the chat box so that you can just go through it once. All of you, can you hear me? Anyone who joined newly, I will share one number for you so that you can just message to that number. So they will send you the demo sessions that you might have missed in the beginning. So ఏంటంటే మీకు జస్ట్ ఒకసారి అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ డెమో సెషన్ కాకపోయినా సెకండ్ నుంచి మీరు కొంచెం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో విన్నా కానీ మీకు కొంచెం ఏం పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్వి కవర్ చేసాం అనేది ఐడియా ఉంటుంది. అంటే ఆల్రెడీ సిఎస్సి వాళ్ళకి కొంత బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, లేని వాళ్ళకి కొద్ది కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది వాళ్ళ సెషన్. అందుకని ఒకసారి ఈ నెంబర్కి మీరు టుడే యూ అటెండెడ్ డెమో 1 సెషన్ అంటే కనుక మీకు మిగతా మిస్ అయిన రికార్డింగ్స్ ఇస్తారు. ఆల్రెడీ పాస్ట్ సెషన్స్ వినే వాళ్ళు కూడా ఇవ్వచ్చు, సో దట్ మీకు ఇవాళ రికార్డింగ్ కూడా వస్తుంది. ఓకే, క్లియర్. సో మేబీ బై టుమారో ఆర్ సంథింగ్ ఆల్రెడీ ఎన్రోల్ అయిన వాళ్ళ గ్రూప్ క్రియేట్ చేశారు. ఐ విల్ బి షేరింగ్ కంప్లీట్ డాక్యుమెంటేషన్, ఇంట్రడక్షన్, ఎవ్రీథింగ్ మొత్తం మీకు రికార్డింగ్ నోట్స్ అన్నీ రేపటి నుంచి అవైలబుల్గా ఉంటాయి ఎన్రోల్ అయిన వాళ్ళందరికీ కూడా. ఓకే, క్లియర్ ఎవ్రీవన్. Those who still did not enroll, try to enroll soon so that you will get all the notes, documents, అన్నీ వస్తాయి. ఓకేనా అండి? ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్ ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్? ఇవాళ సెషన్ అందరికి అర్థమైందా అండి? అందరూ కూడా ఇవాళ ఎక్లిప్స్ ఇన్స్టాలేషన్ చూసారు కదా, సో ఎక్లిప్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి అండ్ ఒక బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ వర్క్ చేయండి. ఎక్కడైనా డౌట్ వస్తే ఒకసారి రికార్డింగ్ చూస్తా చెయ్యండి, ప్రాబ్లం లేదు. లేదంటే గనక మీరు యూ కెన్ మెసేజ్ ఆర్ రేపు సెషన్కి మీరు 5 minutes ముందు కనెక్ట్ అయినా కానీ, లేదా మీరు క్లాస్కి వచ్చి డౌట్స్ అడిగినా కానీ. ఆఫ్లైన్ వచ్చేవాళ్ళు యూ కెన్ కమ్ బై 3:30. నేను అవైలబుల్గానే ఉంటాను 3rd floorలో, ఆర్ ఇక్కడే ఉంటాను రేపటి నుంచి. సో క్లాస్లోనే ఉంటాను. సో మీకు నేను జేడీకే ఆర్ ఎక్లిప్స్ కానీ ఇన్స్టాల్ చేసి పెడతాను మీకు అవ్వకపోతే కనుక ఎవరికైనా ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ మెసేజ్ టు దిస్ నెంబర్. సో ఇంకా కమింగ్ క్లాసెస్ నుంచి కూడా మీకు 1.5 hour ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది. సిన్స్ డెమో ఇంకా అందరూ జాయిన్ అవుతున్నారు కాబట్టి కొంచెం 10 minutes ముందు అట్లా వదిలేస్తున్నాను. సో కమింగ్ క్లాసెస్లో మీకు 1.5 hour సెషన్ ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ జాయిన్ ఆన్ టైమ్ బై 4 o'clock టుమారో ఆల్సో. డోంట్ మిస్ ద సెషన్. మనం ఇంకొన్ని బేసిక్ థింగ్స్ చూద్దాము అండ్ డేటా టైప్స్, ప్రైమరీ, సెకండరీ డేటా టైప్స్ అండ్ ఒక్కొక్క డేటా టైప్ ఎంత మెమరీ ఆక్యుపై చేస్తుంది, ఇవన్నీ డీటెయిల్గా చూద్దాం. ఓకే, ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా అండి ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్? సాయి కిరణ్, అభినవ్, ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్? Yes, ma'am. ఓకే, Yes, ma'am. చందన, నాగలక్ష్మి, శిరీష. Yes, ma'am. ఓకే, okay, then we'll continue in the next session. Tomorrow session. ఇన్స్టాలేషన్ అయినా చేయమంటారా? చేశారండి మీరు ఆఫ్లైన్?
డౌన్లోడ్ చేశారా? ఇన్స్టాల్ చేశారా? ఒకసారి ఎక్లిప్స్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసేసి చూడండి. డైరెక్ట్ వర్క్ అయితే కనుక ప్రోగ్రామ్ రన్ అయితే ఓకే. సో ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు మీరు? దగ్గరేనా? ఓకే. ఇంటికి వెళ్ళి చేస్తారా లేదా ఇక్కడ నుండి చేసినా నేను చెప్తాను. ఉంటారుగా? ఓకే. థర్డ్ ఫ్లోర్లో ల్యాబ్ ఉంది. అక్కడైనా చేసుకోవచ్చు, ఇక్కడైనా చేసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం. ఇప్పుడు చేస్తే చేసేయండి. నేను చెప్తాను ఎట్లా ఒకవేళ ఎర్రర్స్ వస్తే. నాగలక్ష్మి, ఎనీ క్వశ్చన్స్? నో మ్యామ్. ఓకే అండి, రేపు కంటిన్యూ చేస్తాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్.